It's my birthday. What else do you remember from back then? What the hell are you talking about? They said they needed River's present, so they pumped him full of drugs. They put him on a transport. 비가 엄청나게 퍼붓던 어느 날 모텔로 한 남자가 찾아옵니다. 피에 물든 자신의 와이프를 끌어안고 말이죠. She won't stop bleeding. She won't stop bleeding. Jesus, what happened? 한 여자가 도로 위에 흘렸던 하이. 그 때문에 한 가족이 타고 가던 차에 타이어가 펑크나게 됐고 조지가 그걸 수습하던 도중 그의 아내가 차에 치여버렸던 겁니다. 교통사고를 일으킨 당사자는 에드였는데 그는 배우 캐롤라인의 까탈스러운 욕을 들어주다 사고를 냈던 거고요. 점점 더 거세지는 빗줄기에 전화까지 터지지 않자 에드는 캐롤라인의 반대에도 불구하고 리무진을 끌고 모텔로 향했습니다. She won't stop bleeding. Listen, I understand the bleeding person has a medical condition, okay? But so do I! The phone doesn't work. St. Jude's has 24-hour emergency 30 miles east. 하지만 전화가 불통인 건 이쪽도 매한가지였기에 에드는 다시 차에 올라탔고 그쯤 하이를 길에 흘렸던 여자도 차에 문제가 생깁니다. 그러다 얼마 지나지 않아 병원을 찾던 에드와 마주치게 되죠. 근데 안 좋은 일은 왜 한꺼번에 몰려오는 걸까요? It's flooded. I mean, it's a dead end. 병원으로 가는 길은 빗물로 인해 막혀버렸고 설상가상으로 차까지 물에 빠지게 됩니다. Try to tell you. Because though I am leaving soon, I still would prefer a nice room. The nicest. 그나마 다행스러운 건 때마침 뒤따라오던 한 커플이 있었다는 거죠. 모텔로 돌아오자마자 에드는 앨리스의 상태를 확인하려 했고 그 사이 다른 사람들은 각각 방을 배정받는데 그쯤 누군가가 모텔을 방문합니다. Officer Rhodes, corrections. Transporting a prisoner here. 죄수를 호송하고 있는 교도관이었죠. 에드는 그에게 도움을 요청하려 했지만 비가 이들 모두를 고립시키려 합니다. Report to requesting medical. Nothing. Like I said, it's been like this for the past hour. 앨리스의 상처를 능숙하게 꿰매는 에드. 끌려가는 로버트와 눈이 마주치는 티모시. 로버트를 화장실에 감금한 뒤 밖으로 나온 로즈와 그의 눈치를 보는 페리스. You got a name? Paris. Paris, huh? 페리스는 곧장 방으로 가 자신의 돈가방을 확인하려 했고 그 사이 카운터를 보고 있던 레린 우편물과 사진을 급하게 치우는데 어딘지 모르게 수상해 보이는 건 이들뿐만이 아니었습니다. 조지를 바라보는 에드 또한 그러했고 그건 교도관 로즈 또한 다르지 않았죠. 그의 등에 난 핏자국은 대체 뭘 의미하고 있는 걸까요? Should take turns on the radio if that's all right. No, it's not. I can manage. No, and it's not about the money. It's about the working conditions. 같은 시간 차 안에서 나눴던 대화가 계속 신경 쓰였던 캐롤라인은 혼잣말을 중얼거리다 핸드폰을 들고 밖으로 향합니다. 그리고는 안테나가 터지는 곳을 찾으려 하는데 그때 비명소리에 잠에서 깬 에드는 뭔가 일이 심상치 않게 돌아가고 있다는 걸 직감적으로 깨닫게 되고 그건 레리와 로즈 또한 마찬가지였습니다. 세탁기 안에서 발견된 캐롤라인의 잘린 머리와
시포실의 키, 그리고 사라진 죄수 로버트. To this day, he remains completely unaware of the crimes for which he was convicted. Now that the justices have seen fit to call me out here in the middle of the night to review a case that I have already sat on, that I have already decided. 변호사와 판사가 말다툼을 벌이는 사이 모텔에 있던 사람들은 집단 패닉 상태에 빠집니다. 머리만 발견하고 몸통은 찾지 못했다는 것과 시포실에 묶여있던 죄수가 탈출했다는 것, 이 이야기를 듣고도 멀쩡하다면 오히려 그게 더 이상한 상황이었죠. 하지만 이대로 손 놓고 있을 수는 없었기에 에드는 다시 밖으로 향했고 로즈가 그의 뒤를 따릅니다. What are we chasing here? Multiple homicide. He's 24 hours from execution. This is my place, Poe. I'll say what I goddamn please. Will you please shut the fuck up so we can talk? I don't want to take orders from some professional slut. 페리스와 말다툼을 하던 레린 혼자 밖으로 나와 이 와중에 죽은 캐롤라인의 돈을 훔치려 했고 겁에 질린 지는 여길 떠나야겠다며 방을 나섰습니다. 그러자 그녀의 남편 루는 그녀를 쫓아가 화를 내기 시작하는데 Jenny, God, what are we like 15? Go away! God damn! 그 사이 죄수를 찾던 에드는 창렬하고 적혀있는 잡지와 칼뭉치, 빈 칼집을 발견합니다. 그리고 겁에 질려있던 지니는 루가 잠잠해지자 문을 열고 나가려 했지만 어째 느낌이 싸합니다. 한편 필사적으로 도망치던 죄수 로버트는 한 마을의 불빛을 발견하고 어둠 속을 질주하는데 어찌된 일인지 그가 도착한 곳은 자신이 도망쳐 나온 모텔이었습니다. 하지만 얼마 지나지 않아 그대로 발각되며 결국 의자에 묶이는 신세가 되죠. I don't know if I'm comfortable with guard duty per se. He's unconscious, Larry. He's tied to a post. 그쯤 자신의 방으로 돌아가 돈다발을 챙기던 페리스는 현장 사진을 찍으려 하던 에드와 마주치게 되고 What are you doing? 에드는 루의 시신에서 또 다른 키를 발견해냅니다. 그리고 같은 시각 앨리스가 깨어나죠. Wells. Oh my God. What are you doing? We told you to stay in here and watch the guy. What are you doing in your office? 전혀 예상할 수 없었던 로버트의 죽음. 그러자 이번엔 레리가 범인으로 몰리게 됩니다. 그도 그럴 수밖에 없었던 게 그가 평소에 들고 다니던 야구 배트가 로버트의 몸속 깊숙이 박혀 있었기 때문이죠. 더군다나 로버트를 감시하고 있었던 것과 죽은 캐롤라인의 돈을 훔친 건 역시 그였으니까요. Your wallet, Larry? It's the actress's Okay, yes. I took her wallet. Okay. After she died. Larry, that's your baseball bat sticking out of his fucking throat. I know, but I didn't do it. 궁지에 몰린 레린, 페리스를 인질로 삼아 여길 도망치려 했지만 I'll take one more step. Found misfiled in state evidence. Somebody give me a cup of coffee, black. 용의자였던 로버트, 그리고 조지의 죽음, 냉장고 속에서 발견됐던 또 다른 시체. We all saw him run down George, didn't we? Your actress's wallet is right there. She's dead. There's the wallet. 증거가 차고 넘쳤기에 로즈는 레리가 범인이라 확신했지만 그를 비웃듯 살인 행진은 멈추지 않았습니다. 이번엔 앨리스가 눈을 감았죠. 그리고 발견되는 Look at this. 또 다른 키. 가장 유력한 용의자였던 로버트는 살해당했고 레리는 묶여 있습니다. 사고로 죽은 조지의 몸에서도 키가 발견되자 에드와 로즈는 여길 뜨느니 마느니 말다툼을 벌이는데 얼마 지나지 않아 또 다른 사고가 발생합니다. They're not leaving. 예상하지 못했던 폭발 사고와 사라진 시체들. 조지, 캐롤라인, 루, 로버트, 앨리스. 이들의 시신 모두가 감쪽같이 사라져버렸습니다. 대체 여기서 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 그리고 판사에게로 향하는 죄수는 대체 누구인 걸까요? You did this. You told them to get into the car. You happy?
영화는 처음부터 스포일러를 감행하고 시작했습니다. 그는 오늘도 거기에 없었다. 난 그가 사라졌길 바란다. 이 대사는 말콤 리버스의 독백인데 총 3번의 장면에서 동일하게 나옵니다. 영화 초반에 한 번, I wish he'd go away. He wasn't there again today. 자신이 다중인격이라는 걸 알게 되는 순간 또 한 번, Wasn't there again today. I wish he'd go away. 그리고 티모시의 입을 통해 다시 한 번. He wasn't there again today. Wish he'd go away. 오프닝에선 여러 명의 다중인격을 상징하는 그림도 보여줬는데 여기엔 말콤의 엄마와 그의 유년 시절 모습이 그려져 있기도 했습니다. 이어져 나왔던 엄마의 사진은 창녀 페리스의 모습과 많이 닮아 있었고요. 그리고 말콤의 엄마 역시 창녀였습니다. Hello. I remember my mom. I remember my mom was a whore. 심지어 말콤 리버스를 가운데 두고 10개의 원을 그리던 박사는 의미심장한 질문을 던지며 각각의 인격을 하나씩 지워나가기도 했죠. 이 정도면 오프닝에서부터 모든 걸 발설하고 시작하는 셈인데 감독은 이에 그치지 않고 영화 내내 힌트들을 끊임없이 던져주고 있었습니다. 참고로 감독은 여러 편의 작품에서 좋은 평점을 받으며 실력을 인정받은 제임스 맨골드입니다. 1995년 헤비를 시작으로 캄랜드, 처음 만나는 자유, 케이트 앤 레오폴드, 아이덴티티, 앙코르, 3시 10분 투 유마, 나잇 앤 데이, 더 울버린, 로건, 2019년 포드 V 페라리까지. 이 정도면 더 이상의 설명은 따로 필요치 않겠죠. 비오는 배경의 모텔은 다중인격 환자 말콤이 만든 가상의 세계였습니다. 그가 만들어낸 모든 인격들이 총출동하는 그런 세계였죠. 여기엔 총 15명의 사람이 등장합니다. 모텔 주인인 척 행세했던 레리, 까탈스러운 여배우 캐롤라인, 한가족이었던 조지, 앨리스, 티모시, 훔친 라이터를 찾다 사고를 유발시켰던 창녀 페리스, 신혼부부였던 루와 지니, 죄수를 호송하다 모텔을 방문한 교도관 로즈와 죄수 로버트, 그리고 사고 때문에 경찰직을 잠깐 쉬며 리무진 운전을 하고 있던 에드. 여기까지가 살아있는 사람들이고 죽은 모텔 주인과 로즈한테 살해당한 경찰, 그리고 페리스와 성매매를 했던 남자까지 합치면 14명이 됩니다. 더해서 언급만 되던 티모시의 친부까지 합치면 총 15명. 하지만 여기서 모텔 주인과 경찰, 머머리 아저씨, 티모시의 친부라는 존재는 이 사건에선 제외시켜야 합니다. 그러니까 모텔에서 벌어진 살인사건, 이 살인사건에 관계된 사람은 정확히 11명이 되는 거죠. (4년) 전 6명을 살해했던 말콤은 사형 선고를 받게 되는데 일단 말콤을 이해하기 위해선 사건에 대한 분류가 선행되어야 합니다. 다중인격 환자라는 걸 알게 되는 순간 Jesus Christ! Where is my face? 이 순간을 기점으로 전후를 나누면 그림이 그려집니다. 에드가 자신의 정체를 알게 됐을 때, 그러니까 본인의 실제 자아가 말콤이란 걸 깨닫게 됐을 때, 그때 남아있던 인원은 5명이었습니다. 화면상에는 4명만 나왔지만 숨어있던 티모시까지 합치면 5명이 맞습니다. 이 5명은 말콤이 스스로 만들어낸 인격들이었고, 먼저 죽은 6명의 인격은 자신이 살해했던 아파트 주민 6명, 그들을 투영시킨 인격이었습니다. 영화 포스터에 그려져 있던 5명의 실루엣과 손바닥에 있던 절규하는 얼굴은 바로 이 지점을 상징하고 있는 거죠. 더 나아가 영화 속에 등장하는 모든 인격들의 생일은 동일했는데 5월 10일은 생일이 아닌 말콤 리버스가 살인을 저지른 날짜였습니다. One of the personalities you've met tonight, Edward, committed those murders 4 years ago. 에드는 말콤의 인격 중에서 가장 정의로운 존재였습니다. 차 사고가 난 이후 캐롤라인은 도망치려 했지만
If you help them, you'll assume responsibility. 그는 사고를 수습하기 위해 노력했고 그 후에도 사건 해결을 위해 끊임없이 뛰어다녔습니다. Were you fired or did you quit? Took medical leave. It's making me sick. 병가를 내고 잠시 쉬고 있는 형사라는 설정. 에드라는 인격은 이러한 설정에 충실하게 따랐고 결과적으로 그는 페리스를 도와주다 소멸됩니다. 에드의 정반대에 로즈가 있습니다. 그는 교도관을 연기하는 인격이었는데 말콤의 유년 시절 그때의 기억 때문에 만들어진 설정이 아닐까 합니다. 참고로 어린 말콤은 엄마가 검거된 이후 경찰차 안에 홀로 앉아있다 보호시설로 넘어가게 됩니다. 이때의 부정적인 기억이 만들어낸 인물이 바로 로즈였던 거죠. 물론 로즈의 정체는 로버트와 같이 호송되던 죄수에 불과했지만 그의 등에 난 상처는 그가 찌른 교도관을 상징하고 있습니다. 어린 말콤의 시선으론 교도관이란 사람의 이미지가 딱 이 정도였던 거겠죠. Where are the keys to the truck? Where are the keys to the truck? 레리는 나약하지만 야가 빠졌습니다. 사람이 죽었는데 그 와중에 돈을 훔치질 않나. 툭하면 페리스를 무시하며 폭언을 내뱉었죠. I don't take orders from some professional slut. Fuck you! 이 또한 말콤의 유년기 기억들 때문에 만들어진 인물입니다. 그건 영화 초반 모텔에 버려진 아이의 스크랩된 기사로 유추해 볼 수 있습니다. 페리스는 끝까지 살아남는 최후의 한 명입니다. 물론 티모시가 다시 나타나기 전까지 말이죠. 절도죄로 들어가는 엄마와 훔친 돈을 챙기려 하는 페리스, 모텔에 아들을 방치시킨 뒤 몸을 팔았던 엄마와 모텔에서 창렬하며 무시당하던 페리스. 페리스는 말콤의 엄마를 투영시킨 인물입니다. 초반에 발생했던 6건의 살인사건. 이 사건의 범인이 바로 티모시입니다. 말콤의 유년 시절 모습을 그대로 투영한 인격이라고 할 수 있는데 말콤을 치료하던 정신과 의사에게 발견되지 않은 유일한 인격이기도 합니다. He hasn't said a word since the accident. I don't know if he's No. He didn't talk much ever since then. 영화 내내 아무런 말이 없다가 박사를 죽일 때 처음으로 입을 여는 걸로 보아 4년 전 6명의 살인사건 역시 티모시의 소행이 분명해 보입니다. 자신의 정체가 발각되자 박사의 목을 조른 건 그 때문이었겠죠. 말콤 리버스를 가운데 두고 10개의 원을 그리던 이 장면. 박사는 이때 누구랑 이야기하냐는 질문을 던지곤 Are you the person who murdered 6 residents of the Lakeworth apartments on May 10th, 1998? 각각의 인격들을 하나씩 지워나갔습니다. 그리고 재판이 끝난 뒤 페리스를 제외한 다른 인격들이 모두 사라졌다고 믿었죠. 박사가 안심하고 보호망을 제거할 수 있었던 이유는 바로 그 때문이었습니다. 그리고 우린 이 두 장면으로 한 가지 사실을 유추해 볼 수 있습니다. 말린 박사가 알고 있던 말콤의 다중인격은 10명뿐이었다는 걸 말이죠. 쉽게 말해 박사는 티모시라는 존재를 냉장고 속에 숨겨져 있던 시체나 차 트렁크에 방치되어 있던 경찰처럼 그냥 소품적인 개념으로만 인지하고 있었던 겁니다. 다중인격을 하나씩 지워나가던 그 과정 속에서도 말콤의 다른 인격들이 써내려가던 이 일기장 속에서도 티모시는 자신의 정체를 숨기기 위해 단 한마디도 하지 않고 있었으니까요. 앞서 말했던 대로 영화는 시작과 동시에 힌트를 뿌려대고 있었습니다. 녹음된 음성을 들으며 자료를 살피던 장면들, 거기에 선명하게 적혀있던 말콤 리버스의 존재. 5월 10일을 생일로 알고 있던 말콤 리버스와 그날은 네가 살인을 저지른 날이라고 친절하게 알려주던 박사의 대화. 다중인격에 대해 단서를 흘리던 변호사의 변호. 증거로 제출된 다이어리에 서로 다른 글씨체. 여긴 매장지라며 그 때문에 살인이 벌어진 거라고 했던 지니의 발언은 부정묘의 안내 책자와 팻말에서 이어지는 힌트의 연장선이었죠. 매립지는 모텔에서 벌어지는 일련의 사건들, 그러니까
인격들이 한 명씩 죽어 나가야 하는 곳임을 암시하고 있었던 거고, 필사적으로 도망쳤지만 죄수가 다시 모텔로 돌아오게 됐던 이해할 수 없던 장면 역시 같은 것을 암시하고 있었습니다. 심지어 모델들의 얼굴이 난도질되어 있고 슬럿이란 낙서가 적혀있던 잡지책은 티모시에게 살해당할 장녀 페리스의 운명을 보여주고 있었던 거죠. 조지가 에드에게 말했던 티모시의 친부 이야기 역시 박사에겐 나타나지 않았던 티모시의 존재를 암시하고 있었던 겁니다. 박사에게 보이지 않았던 티모시, 관객들에게 보이지 않았던 그의 친부, 모텔 속 인격들에게 숨겨져 있던 모텔의 진짜 주인. 이건 모두가 같은 설정인 거죠. 언제부턴가 각종 뉴스나 커뮤니티의 댓글란을 보면 우린 또 다른 종류의 말콤 리버스를 아주 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 다중 아이디로 주작을 하거나 가상의 인물을 창조해 온라인에서만큼은 전혀 다른 삶을 살아가고 있는 그런 존재들 말입니다. 우린 이런 상황들을 경계해야 합니다. 익명성 뒤에 숨어 분노를 마구 표출한다거나 타인을 조롱한다거나 무시한다거나 비난한다거나 이런 일들을 별다른 죄책감 없이 내지르는 걸 경계해야 합니다. 타인을 향한 비난의 손가락, 그 손끝에 제일 깊숙이 찔리게 되는 건 결국 내 자신일 테니까요. 말콤처럼 자신의 민낯을 보며 당황하고 싶지 않다면 우린 늘 경계해야 합니다. 아무리 후회한다 한들 닦여질 성질의 것이 아닐 테니까요. 영화 아이덴티티였습니다.